أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان، رب العالمين ربنا بنعمته ألوان، الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان، مالك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان، إياك نعبد أي نخصه بالعبادة في كل وقت وأوان، وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان، اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان، آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود بكل لسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من النيران، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا ومرشدنا ومنجينا ومرتضانا محمد أرسله إلى كافة الخلق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يظهر موت الفجأة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام يا حبيب
حبيب الله أحمد الله الولي صلى على خير النبي باسم خير منجلي يا سيدي خير النبي الصلاة والسلام رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله توبة طالبت منك يا شفيع المذنبين ثوبي طاهر عن سواك سيدي خير النبي الصلاة عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محشر മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ ആ നബി മൗത്തിൻ നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോ രത്തോരാണെൻ്റെ വാരിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى أمة سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവ് നിറഞ്ഞ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നിർവഹിച്ച മഹാനായ വന്യരായ ഖാദി ഉസ്താദ്, യുള്ളവൻ്റെ അഭിവന്യ സുഹൃത്തും സഹോദരനെ പോലെ കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇർഷാദ് ഫൈലി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, മഹല്ലത്തിൻ്റെ കാര്യകർത്താക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, SKSF-ന്റെ വിഖായ വളണ്ടിയേഴ്സ്, അതുപോലെ ലേഡീസ് വളണ്ടിയേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു അവൻ്റെ മഹ്ള ഫദ്ൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് തരട്ടെ. ശിഷ്ടകാലം അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മിലുള്ള രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു ശിഫാഇനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ വഴിയെ നമ്മളും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു നമ്മളോട് കരുണ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മസ്ജിദു തഖ്വ എന്ന അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തെ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, മനസ്സാ വാച കർമ്മണ അതിൻ്റെ ഓരം ചേർന്നവരാരോ, അല്ലാഹു അവരെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ മനസ്സിലെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇതിനുവേണ്ടി ആരൊക്കെ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചുവോ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു വീട്ടിലും നീ നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. നല്ല നിലക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നിരായ മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണ്. പക്ഷേ നേരത്തെ ഇർഷാദ് ഫൈൽ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉറക്കമില്ലാതെ, ഊണില്ലാതെ, ഭക്ഷണമില്ലാതെ സദാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ,
തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിനും 420 ചില്ലാനം യത്തീമായ മക്കളുടെ പോറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്കൂട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദീനി ദഅവത്തിന്റെ മേഖല വേറെ. സത്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാഹനത്തിൽ ചില ഉറക്കുകൾ മാത്രമാണ്. ഈ ഉള്ളവൻ 9 വർഷം ജോലി ചെയ്തത് മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കൂട് ഉസ്താദിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള പള്ളിയുടെ തൊട്ടുചാരയാണ്. ഇപ്പോ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് 2 കൊല്ലമായി ശിവപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ഉള്ളവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു യാത്ര മധ്യേ 1 മാസം മുന്നേ ഓർക്കുകയാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ജുമുഅക്ക് ഈ ഉള്ളവൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തലശ്ശേരിയിൽ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തുണ്ട്. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് അതേ ബോഗിയിൽ ഒരു സീറ്റിൽ മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. സാധാരണയിൽ കാണുന്നതിനപ്പുറം ബാഗും എല്ലാം ലഗേജൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ? അല്ല, മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉസ്താദെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരമൊക്കെ എന്താകുമെന്ന്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാറില്ല. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖൽബ് തുറന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞേക്കീൻ. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രോഗം അള്ളാഹു ശിഫാഇനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒന്നിരായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് രോഗമായത് ഉടനെ തന്നെ ഈ ഉള്ളവനെ വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ കണ്ണൂരിലായിരിക്കും, വരിക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയാസകരമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജുമുഅ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണമെന്ന്. സ്വന്തം നാട്ടുകാരനാണ് ഇർഷാദ് ഫൈൽ ഉസ്താദ്. ഇതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു റബീഉൽ അവ്വലിലാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വഅദിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ആ പള്ളി സത്യത്തിൽ വഅദിന് വന്ന് ഞാൻ ഈ ഉള്ളവന് ഒന്ന് കയറി നിൽക്കാനുള്ള മര്യാദയ്ക്ക് റൂമോ സൗകര്യങ്ങളോ പോലും ഇല്ലാതെ, അന്ന് മഴയാണ് എന്നും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൂമിന്റെ സൗകര്യം മാത്രമാണ്. ഇന്ന് സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ആ പള്ളി ഒന്ന് കയറി എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാകും, കാരണം സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു, അന്ന് മുന്നോട്ട് വാങ്ങിയതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒന്ന് കണ്ടു, 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ ഇശാ പോലും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, നേരം വൈകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് 3 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. വെറും മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറും 5 മിനിറ്റും മാത്രമാണ്. 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാണ്, ബ്ലോക്ക് കുടുങ്ങിയാലോ. എന്നിട്ടും എത്തിയത് 8 മണിക്കാണ്. ഇനി തിരിച്ച് അതേപോലെ കണ്ണൂരിലേക്കെന്നാണ് പോകേണ്ടത്. നാളെ 2ഓ 3ഓ പരിപാടിയുണ്ട്, നാളെ വഅദുണ്ട്, എല്ലാ പരിപാടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ ഒരല്പമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇർഷാദ് ഫൈൽ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ അത് തട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓടിയതാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുസ്തഫ ഉസ്താദിന് പകരമാവാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ പ്രതീക്ഷ ഒരു നിലക്കും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല. എന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമല്ലേ, ഒരല്പം സമയം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആരും നിരാശ വിചാരിക്കരുത്, ഏറ്റിട്ട് വരാതിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന എന്റെ മഹല്ലത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പരിപാടി 3 ദിവസമാണ് മുസ്തഫ ഉസ്താദ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. 3 ദിവസം. ആ 3 ദിവസത്തിനും വേറെ പകരം സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി വന്നിയൂർ, സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി വല്ലപ്പുഴ, അതുപോലെ അസീസ് ദാരിമി കല്ലൂർ 3 ആളുകളെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടം ഇങ്ങനെയാണ്, ഉറക്കില്ല. ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് രാത്രി 2 മണി കഴിയും ഉറപ്പാണ്. നാളെ രാവിലെ മദ്രസ, ശേഷം 3 പരിപാടികൾ, അതിനുശേഷം വഅദ്, ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. പരിപാടി അറിയിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിൽ പിറകിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നാൽ സദസ്സൊരു ഭംഗിയാകുമെന്ന് തോന്നുകയാണ്. വളണ്ടിയേഴ്സ് അടക്കം ഒന്ന് സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് ഈ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കിയാൽ സന്തോഷമാകും. കൂടുതൽ പറയില്ല, കറക്റ്റ് 10 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും. 10:15 10:30 ഉള്ളിൽ ദുആ ചെയ്ത് 10:15 ഉള്ളിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇർഷാദ് ഫൈദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും നീളരുത് എന്നാണ്. 10 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10:15 ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നല്ല സദസ്സ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, അതിനൊരു പരാതിയില്ല.
ഏത് സമയത്തും പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത്, ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നല്ല സദസ്സാണ്, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വളണ്ടിയേഴ്സ് ഓടി നടക്കുകയാണ്. ആ വരുന്ന റോഡ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വളണ്ടിയേഴ്സാണ്. മറ്റു അപ്പുറത്ത് തിരിയുന്നിടത്തതും എല്ലായിടത്തും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വിശ്വാസികൾക്ക് സമയമായില്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരൽപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിസന്ധിയുടെ, പ്രയാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. പ്രയാസങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉറക്കെ പറയണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്, യഅതി അലന്നാസി സമാനുൻ അലാ ഉമ്മതി അൽഖാബിദു അലാ ദീനിഹി കൽഖാബിദി അലാ ജംറത്തിൻ മിനൻ നാർ. എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈമാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്, മുഅ്മിനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ പ്രയാസകരമാണ്. ഏതുപോലെ കൽഖാബിദി അലാ ജംറത്തിൻ മിനൻ നാർ, കൈവെള്ളയിൽ തീക്കനൽ എടുത്തു പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസകരമാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിമായി മുഅ്മിനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉള്ളംകൈയിൽ തീക്കട്ട എടുത്തു പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസകരമാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിമായി മുഅ്മിനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശരിയോ തെറ്റോ? അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസ് കാണാം. മഹാനാകുന്ന സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, യൂശികുൽ ഉമമു അൻ തദഅ അലൈക്കും കമാ തദഅൽ അക്ലതു മിൻ ഖസ്അതിഹാ. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടന്നു വരാനുണ്ട്. ഏതുപോലെ വിശന്നിരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തളിക കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ആ ഭക്ഷണത്തളികയിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുന്നുവോ അതുപോലെ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മേൽ പ്രയാസം വരാനുണ്ട് എന്ന് കളവ് പറയാത്ത പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. 4 ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രയാസങ്ങൾ വരാനുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികൾ നടന്നു വരാനുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളുടെ തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് മുഅ്മിൻ. സുഖിക്കാൻ വന്നവരല്ല, ആസ്വദിക്കാൻ വന്നവരല്ല. ഭൗതികമായ ലോകത്ത്, ഭൗതികമായ സുഖലോലുപതയിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, ആർമാദിച്ചുകൊണ്ട്, ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചുവിട്ട പടച്ച തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ നടക്കാൻ വന്നതല്ല. ഈമാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുക പ്രയാസമാണ്. പ്രതിസന്ധി കടന്നു വരാനുണ്ട്. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഹബീബിനോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, വമിൻ ഖില്ലത്തിൻ നഹ്നു യൗമഇദിൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ, ആ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും ആ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടന്നു വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയം നമ്മൾ ആളുകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണോ നബിയേ? എണ്ണ ബലത്തിൽ, അങ്ങ് ബലത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറവായതിന്റെ പേരിലാണോ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് മേൽ കടന്നു വരാനുള്ളത്? ആ സമയത്താണ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി, സ്വഹാബത്തെ, എണ്ണത്തിൽ കുറവായതിന്റെ പേരിലാണോ ഈ ഉമ്മത്ത് പ്രയാസം നേരിടുന്നത്, ഈ ഉമ്മത്ത് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് എന്നാണോ ചോദ്യം? ഓർക്കണേ, അറഫാ മൈതാനിയിൽ ഹബീബിനെ വിശ്വസിച്ചത് 1,24,000 വരുന്ന സ്വഹാബത്തല്ലേ? ആ സ്വഹാബത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, അതിനേക്കാൾ കുറവായതിന്റെ പേരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തിൽ കുറവായതിന്റെ പേരിലാണോ നബിയെ
ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം നേരിടേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടത്. ആ സമയത്താണ് പുന്നാര റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്, ലാ ബൽ അൻതും യൗമഇദിൻ കസീർ. സ്വഹാബത്തെ, അന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായതിന്റെ പേരിലല്ല, അന്ന് നിങ്ങൾ അംഗബലത്തിൽ കുറവായതിന്റെ പേരിലല്ല, ബൽ അൻതും യൗമഇദിൻ കസീർ. അന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ എമ്പാടുമുണ്ടാകും, ആളുകൾ എമ്പാടുമുണ്ടാകും. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ്? വലാകിന്നകും ഗുസാഉൻ കഗുസാഇസ് സൈൽ. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചു വരുന്ന ഒലിപ്പ് വെള്ളത്തിലെ ചപ്പുചവറുകളെ പോലെ നിങ്ങളായി മാറുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. വാരിയല്ല് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ഈമാനിന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. ആ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മേൽ കടന്നു വരാനുള്ളത്. കേൾക്കണേ, ഈ ഹദീസിന് മറ്റൊരർത്ഥവും കൂടി വെക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കാരണക്കാർ മറ്റാരുമല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണക്കാർ. നമ്മൾ മോശമായാലല്ലാതെ അല്ലാഹു ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കണേ. റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, ലാ, എണ്ണത്തിൽ കുറവായതിന്റെ പേരിലല്ല, ബൽ അൻതും യൗമഇദിൻ കസീർ. നിങ്ങൾ അന്നെമ്പാടും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, വലാകിന്നകും ഗുസാഉൻ കഗുസാഇസ് സൈൽ. നിങ്ങൾ ചപ്പുചവറുകളെ പോലെ ആയി മാറും. ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബേജാറുമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പേടിയില്ല. ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ബോധമില്ലാതെ ഭൗതികമായ സുഖലോലുപതയിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, മാത്രമല്ല സുഹാബ, വലയൻസഅന്നല്ലാഹ് മിൻ സുദൂരി അദുവികും വൽ മഹാബത അൻകും. റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, ആ പ്രതിസന്ധി വരുന്ന കാലം ഏതാണെന്നറിയുമോ? നിങ്ങളോടുള്ള പേടിയെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഉയർത്തിക്കളയുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. എന്തേ പറഞ്ഞത്? മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മേൽ എന്ത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, അവരെന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല, അവർ ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി എത്രയാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും പേടികളും അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്നലെ പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചത് NRCയുടെ എല്ലാ ചട്ടക്കൂടുകളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2024 പൗരത്വ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഈ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള പേടിയെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു എടുത്തു മാറ്റുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. എത്ര സത്യമാണ് ആ വർത്തമാനം. ഹബീബ് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഹബീബ് കളവ് പറയുകയില്ലല്ലോ. സാദിഖും മസ്ദൂഖുമല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പറയണേ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയമുണ്ടോ? തിരിയാത്ത വിഷയമുണ്ടോ? അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, നിങ്ങളോടുള്ള പേടിയെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു മാറ്റും. മാത്രമല്ല, വലയഖ്ദിഫന്ന ഫീ ഖുലൂബികും അൽ വഹന. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വഹൻ കടന്നു വരും. വമൽ വഹനു യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ, വഹൻ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്താണ് നബിയെ വഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ആ സമയത്താണ് പുന്നാര റസൂലുള്ളാഹി കൊടുക്കുന്ന മറുപടി, ഹുബ്ബുദ്ദുനിയാ വകറാഹിയത്തുൽ മൗത്ത്. കേൾക്കണേ സഹോദരാ, കേൾക്കണേ പെങ്ങളെ, ആ കാലഘട്ടത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, ഭൗതികമായ ലോകത്തോടുള്ള പ്രേമമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും സുഖിക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അത് ഹലാലിന്റെ ചർച്ചയില്ല, അത് ഹറാമിന്റെ ചർച്ചയില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്നാണോ സഹോദരാ വിചാരിക്കുന്നത്? പ്രയാസമാണ് പെങ്ങളെ. ഭൂമി ലോകത്തെ
കോടാന സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹു പടച്ചു വിറ്റിട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ജീവിച്ചു തീർക്കാം, മരിച്ചു കഴിയലോട് കഴിയാം, എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്നാണോ? ഭൗതികമായ ലോകത്ത് യുക്തിവാദികളുണ്ട്, ലിബറലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ ഈ മരണം കഴിയലോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭൂമി ലോകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പടച്ചു വിട്ടത് വെറുതെ പടച്ചതാണോ എന്നാണോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങനൊരു വിചാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അത് വേണ്ടതില്ല. അങ്ങനൊരു വിചാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് വഅന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊൻ, എന്നിലേക്ക് നിങ്ങളെ നാം മടക്കി കൊണ്ടുവരില്ല എന്നുമാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ കളിച്ചു കുളിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ്, ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം, ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ജീവിച്ച്, ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ച്, അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് അങ്ങ് അവസാനിക്കുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? വഅന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊൻ, നിങ്ങളെ നാം മടക്കി കൊണ്ടുവരില്ല എന്നുമാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ ജുമഅയുടെ നമസ്കാരത്തിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വർത്തമാനം. നമസ്കാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഉസ്താദ് ഓതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന ഇലൈനാ ഇയാബഹും സുമ്മ ഇന്ന അലൈനാ ഹിസാബഹും. നബിയേ, ഈ ആയത്തിന്റെ തൊട്ടുടനെ നബിയോടൊരു വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട്. ഫദക്കിർ ഇന്നമാ അൻത മുദക്കിർ ലസ്ത അലൈഹിം ബിമുസൈതിർ. ഫദക്കിർ, നബിയെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഇന്നമാ അൻത മുദക്കിർ, നബിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന പണി മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ലസ്ത അലൈഹിം ബിമുസൈതിർ, അവരോട് നിങ്ങൾ കഠോരമായി പറയേണ്ടതില്ല, ശക്തമായി അവരോട് വർത്തമാനം പറയേണ്ടതില്ല. ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാർക്കാ? ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാർക്കാ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല. ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാർക്കാ? മറന്നുപോയവർക്കാണ്. മനസ്സിലായില്ല? ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാ പറയേണ്ടത് അല്ലേ? ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മറന്നുപോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കിട്ടോ. ആഴ്ചയിൽ ഓതുകയാണ്. ഫദക്കിർ, നബിയെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഇന്നമാ അൻത മുദക്കിർ, ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന പണി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നബിയെ. ലസ്ത അലൈഹിം ബിമുസൈതിർ, അങ്ങവരോട് നിർബന്ധമായ വാക്ക് പറയേണ്ടതില്ല, അങ്ങവരോട് നിർബന്ധമായി കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതാണ് തൊട്ടുടനെ പറയുന്നത്. അവർ എന്തും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ, അവർ ഏത് രൂപത്തിലേക്കും കടന്നുപോയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇന്ന ഇലൈനാ ഇയാബഹും, ഞാൻ അവരെ എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവരെ കളിയെല്ലാം അവസാനിക്കും, അവരെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം അവസാനിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ എന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെറുതെ വിടാൻ എന്റെ തീരുമാനമില്ല നബിയേ. തുമ്മ ഇന്ന അലൈനാ ഹിസാബഹും, വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനമില്ല. പിന്നെ നാം അവരെ വ്യക്തമായ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സഹോദരാ, ചെറുപ്പക്കാരാ, കളിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല. ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോകാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ആലമുൽ അർവാഹ് കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ്, ആലമുൽ അർഹാം കഴിഞ്ഞതാണ്, ആലമുൽ ദുനിയയാണ്. ഇനി കടന്നു വരാനുള്ളത് ആലമുൽ ബർസഖാണ്. ഇനി കടന്നു വരാനുള്ളത് ആലമുൽ ആഖിറയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ 5 ലോകങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് ആലമുൽ അർവാഹാണ്, ആത്മാക്കളുടെ ലോകമാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറക്കെ പറയണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഉറക്കെ പറയണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ആലമുൽ അർവാഹ്, ആത്മാക്കളുടെ ലോകമുണ്ട്. എന്താണ് ആത്മാവ്? യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ്, നബിയേ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കാം. ഖുലിർ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി, നബിയേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്ന വർത്തമാനം റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് ഞാനിരിക്കുന്നതുമായ സകലമാന മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് ഇതുവരെ വന്നതും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതുമായ സകലമാന മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട്, ആത്മാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു ഒരു കരാർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ കരാർ? ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് തന്നെയല്ലയോ?
ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവാണ്. നമുക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ വന്നതും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് തന്നെയല്ലയോ? അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വർത്തമാനം ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ബലാ അൻത റബ്ബുനാ, നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ്. അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദര, രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ അർഹാമാണ്. ഒന്നുമേ പറയപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു ലോകം എനിക്കും നിനക്കും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഹൽ അതാ അലൽ ഇൻസാൻ ഹീനും മിനദ് ദഹർ ലം യകുൻ ശൈഅൻ മദ്കൂറാ. ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യ നിനക്കൊരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലയോ? ലം യകുൻ ശൈഅൻ മദ്കൂറാ, ഒന്നുമേ പറയപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു വസ്തുവായി മാറിയ ഒരു കാലം നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലയോ? ഏതാണ് സഹോദര ആ കാലം? ഏതാണ് പൊന്നുമോനെ ആ കാലം? പിതാവിന്റെ മുതുകിലൂടെ കണ്ടാൽ അറുക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളമായിരുന്ന ഞാനും നീയും ഒരു തുള്ളി ശുക്ലത്തുള്ളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നല്ലേ പറയാൻ വേണ്ടിണ്ട? ഒരു തുള്ളി വെള്ളമായിരുന്ന ഞാനും നീയും ആ പിതാവിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമാകുന്ന ബ്ലാഡറിലേക്ക് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഫല്യൻദുരിൽ ഇൻസാനു മിമ്മ ഖുലിഖ ഖുലിഖ മിമ്മാഇൻ ദാഫിഖ്. മനുഷ്യ ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ എങ്ങനെയാണ് നീ കടന്നു വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ? മുഅ്മിനേ, അല്ലാഹുവിന്റെ വർത്തമാനം മുഅ്മിനീങ്ങളോടാണ്. അഫലാ യഖിലൂൻ അഫലാ യതദബ്ബറൂൻ ലിഉലിൽ അൽബാബ് ലിഉലിൽ അബ്സാർ. ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ, ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ, ഉൾക്കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ലയോ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളോടാണ്. വർത്തമാനം ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, ഖുലിഖ മിമ്മാഇൻ ദാഫിഖ്. തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹു പടച്ചു വിട്ടത്. തെറിച്ചു വീഴുന്ന, ശ്രവിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ, ഉപ്പയുടെ പൊതുകിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കോടി കോശങ്ങളാണ് അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചത്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ, പിതാവിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ 40 മില്യൺ കോശങ്ങളെയാണ് അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചത്. 40 മില്യൺ. ഒരു മില്യൺ എത്രയാ? ഒരു മില്യൺ എത്രയാ? ഒരു മില്യൺ എത്രയാ മനുഷ്യന്മാരെ? അല്ല, കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? 10 ലക്ഷമാണ്. ഒരു മില്യൺ 10 ലക്ഷമാണ്. ഉപ്പയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇന്നും യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കോശങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ 40 മില്യൺ കോശങ്ങളാണ്. 40 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കോടി കോശങ്ങളാണ്. 4 കോടി കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് 3,99,99,999 കോശങ്ങളെയും ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയതാണ് ഞാനും നീയും എന്നുള്ള കോശം. അല്ലാഹു ഖൽബ് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. മത്സരം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ആ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചു. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണ്. ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്രയാണ് എക്സ്പയർ ഡേറ്റ്? നിങ്ങളൊന്നും അതിൽ വന്നവരല്ലേ? ഒന്നും ഉണ്ടാകും. എത്ര? 9 മാസവും 9 ദിവസവും 9 മണിക്കൂറും 9 മിനിറ്റും 9 സെക്കൻഡുമാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ലോകം. കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമായിരുന്ന എനിക്കും നിരക്കും ആ ഉമ്മയുടെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് 3.5 കിലോയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് പൊന്നുമോനെ സംവിധാനിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ അല്ലാഹുവിനെ. കടന്നു വന്നൊരു ലോകമുണ്ട് സഹോദരാ.
ആ ഭൂമി ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന വർത്തമാനമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ഇന്നാ ഖലഖനൽ ഇൻസാന മിൻ നുത്ഫത്തിൻ അംശാജിൻ നബ്തലീഹി ഫജഅൽനാഹു സമീഅൻ ബസീറാ. ആ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞു പോകാനേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് വയൽ അറിയില്ല, ഓപ്പൺ വയൽ എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടോ? തിരിയുന്നുണ്ടാ? അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പൊതുവിസ്ഥാന്റെ സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരവാദി ഞാനല്ലല്ലോ. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ കൊടുക്കട്ടെ. ദേഷ്യമുണ്ടോ? ദേഷ്യമുണ്ടോ? 10 മണി വരെ ഇരിക്കല്ല നിർവാഹില്ല. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. തമാശ പറഞ്ഞതാണ്. പൊരുത്തപ്പെടണം. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു. ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഅ്മിനെ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടില്ലോ എന്ന് പറയാനാണ്. ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളവനാക്കി, കേൾവിയുള്ളവനാക്കി, കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കി, മനോഹരമായി ലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം. മനുഷ്യ, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു നിന്നെ സംവിധാനിച്ചത്. കാലുകൾക്ക് ഏറ്റ വ്യത്യാസം തന്നിട്ടില്ല. കൈകളുടെ വിരലുകൾ 5 രൂപത്തിൽ, 2 കണ്ണ് തരേണ്ട സ്ഥാനത്ത്, മൂക്ക് ഒരേ സ്ഥാനത്ത് തന്നു, 2 ഓട്ട തന്നു. മനോഹരമായി അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചു. അഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയല്ല. ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാഹുവിന്റെ വർത്തമാനമാണ്. അടുത്തതാണ് വർത്തമാനം. ആദ്യത്തെ 2 ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല. ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പെങ്ങളെ ചോദ്യമില്ല. ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് സഹോദര ചോദ്യമില്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് ചോദ്യം? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഇന്നാ ഹദൈനാഹു സബീല ഇമ്മാ ശാകിറൻ വ ഇമ്മാ കഫൂറാ. ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ 2 വഴികൾ അല്ലാഹു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നന്ദിയുടെ വഴിയാണ്, 2 നന്ദികേടിന്റെ വഴിയാണ്. ആരോട് നന്ദിയുടെ വഴി? ആരോട്? അല്ലാഹുവിനോട്. അല്ലാഹുവിന് നന്ദിയുള്ള വഴിയാണോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അതല്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണോ നടക്കുന്നത്? അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണം. ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. എന്താണ് സഹോദര ദുനിയാവ്? എന്താണ് ദുനിയാവ്? പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുന്നില്ലയോ? ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ലയോ? ദുനിയാവിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും അല്ലാഹു കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഒരു കൊതുകിന്റെ, ഒരു ചിറകിന്റെ സ്ഥാനം പോലും അല്ലാഹു ഈ ദുനിയാവിന് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. കേൾക്കണേ, കൊതുകിന്റെ ഒരു ചിറകിന്റെ സ്ഥാനം പോലും ദുനിയാവിന് അല്ലാഹു കണക്കാക്കുന്നില്ല. കൊതുകിന് 2 ചിറകാണ്. ഒരു ചിറക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ കൊതുക് മറ്റേ ചിറക് കൊണ്ട് പയ്യെ പാറാൻ ശ്രമിക്കും. ആ താഴെ വീണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചിറകിന്റെ സ്ഥാനം പോലും അല്ലാഹു ദുനിയാവിന് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. അങ്ങനെ കണക്കാക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ദുനിയാവിന് അല്ലാഹു സ്ഥാനം കൊടുക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു. ആരെ പറയുന്നത്? മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹ്. ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണേ. അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റിൽ 72 പ്രാവശ്യം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്താൻ അല്ലാഹു കഴിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു കഞ്ചാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ തെറി പറയുന്നവർ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട്, ഇല്ലേ? യുക്തികളുണ്ട്. അവർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. അവരെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുക്കുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. അവർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. കേൾവി കൊടുക്കുന്നതും അല്ലാഹുവാണ്. ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു സ്ഥാനവും അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നില്ല? മഹാനാകുന്ന ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഇദാ അറദത അൻ തൻദുറ ഇല ദുനിയാ, ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ, അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് നിന്റെ നെട്ടോട്ടമെങ്കിൽ, ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? ഫൻദുർ ഇലൽ മസ്ബല, നീ ഒരു ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കിൻ, അത്ര സ്ഥാനമേ അല്ലാഹു ദുനിയാവിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഫൻദുർ ഇലൽ മസ്ബല, ചപ്പുചവറുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കൊട്ടയുണ്ട്. ഞെളിയമ്പറമ്പ് ഇപ്പുണ്ടോ? ഇപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൊളത്തറയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞെളിയമ്പറമ്പ് നല്ലോണം അറിയും. ഇപ്പുണ്ടോ?
എല്ലാം കൊണ്ട് തെറ്റുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഫൻളുർ ഇലൽ മസ്ബല, നീ ഒരു ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് നോക്കിയേക്കിൻ, അത്ര സ്ഥാനം മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളൂ. അതല്ല, ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരൽപ്പം ആരോഗ്യമുണ്ടായി, ഒരൽപ്പം സമ്പത്തുണ്ടായി, ഒരൽപ്പം സൗകര്യമുണ്ടായപ്പോ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് ഞാനും നീയും കടന്നു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ മഹാനാകുന്ന ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അഹങ്കാരം കടന്നു വരികയാണ് എങ്കിൽ മഹാനാകുന്ന ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഫഖുദ് കഫം മിൻ തുറാബ്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ആ മണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുക, ആ മണ്ണിൽ നിന്നാണല്ലോ വന്നത്, മണ്ണിലേക്കാണല്ലോ മടക്കുന്നത്, ആ മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ നാളെ മഹ്ശറിലേക്ക് അല്ലാഹു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ വർത്തമാനം പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ജനാസ കൊണ്ടുവച്ചാൽ, മൂട് പലക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പിടി മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോ പറയുന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ട്. എന്താണ് ആ വർത്തമാനം? منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അങ്ങനെ അഹങ്കാരം നിനക്ക് തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്ത് നോക്കിയേക്കിൻ, അത്ര സ്ഥാനമേ നിനക്കുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകാനുള്ളതാണ്. മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും മണ്ണാണ്, പിൻഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും മണ്ണാണ്, പിരടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും മണ്ണാണ്, കാൽഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും മണ്ണാണ്. ഇനിയോ ആ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹു കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കളിക്കരുതേ, കടന്നു പോകാനുള്ളതാണ് ആ അവസ്ഥ. ഇനിയും നിന്റെ അഹങ്കാരം അസ്തമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഫൻളുർ ഇലാ മാ യഖ്റുജു മിൻക ഫീ ദുഖൂലികൽ ഖലാ, ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ, ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ മാലിന്യത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് നോക്കണേ എന്ന് മഹാനാകുന്ന ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. ചെവി തുറന്നിരിക്കണേ എന്റെ സഹോദരാ, പറയുന്നവൻ ഈ വിഷയം പറയാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അഹങ്കാരമാണെന്ന് പ്രശ്നം, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മടങ്ങുന്നതിന് വിലങ്ങതാണ്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇമാം ശിബിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അഹങ്കാരം നിനക്ക് തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ, ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ പറയുന്ന വർത്തമാനം, ഫൻളുർ ഇലാ മാ യഖ്റുജു മിൻക ഫീ ദുഖൂലികൽ ഖലാ, നിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ പുറത്തു പോകുന്ന മാലിന്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. എന്തൊരർത്ഥവത്തായ വാക്കാണ്. ഒരു 4 ദിവസം ആ വേസ്റ്റ് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ശരിയല്ലേ? ഒരു 4 ദിവസം ആ വേസ്റ്റ് ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോകും. പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കും. മന്തി മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും ഇനിയൊന്നും വേണ്ട, വയറെന്തോ സ്തംഭനം പോലെ. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ സുന്നമക്കിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹർമേലിയം ലേഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. അഹങ്കാരത്തിന് മനുഷ്യ ആലോചിച്ചാൽ മതി, അത്ര മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ. ഇനിയോ 4 ദിവസം പോകാത്തടത്ത് ഒരു ദിവസം നീ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് സുബഹയാകുന്നതിന് മുമ്പ് 4ഓ 5ഓ തവണ അടുപ്പിച്ച് ആ വേസ്റ്റ് നിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാനും നീയും ഇങ്ങനെ ORS കലക്കി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ട്രിപ്പ് ഇടാൻ നോക്കും. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞമ്മക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. എത്ര രോഗികളെയാ കാണുന്നത്. മലദ്വാരത്തിന് ക്യാൻസർ വന്ന് വാരിയല്ലിന്റെ താഴെ തുളയിട്ടുകൊണ്ട് മലം പുറത്തെടുക്കുന്ന എത്ര ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. പാനൂരിനടുത്ത് വാതിന് പോയ സമയത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യണം. എന്തിനാ ദുആ ഇറക്കുന്നത്?
ഇവിടെ പ്രായമായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട്. ആ ഉമ്മാക്ക് 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലദ്വാരത്തിന് ക്യാൻസറാണ്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തിന്റെ പിന്നാലെയാ സഹോദര കടന്നു പോകുന്നത്? ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആർമാദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? എമ്പാടും മുന്നിലൂടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നില്ലയോ? സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് 2-ാമത്തെ ആയത്ത് വല്ലാത്തൊരു വർത്തമാനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. ഈ അണ്ടകടാകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവനാണ്, ബറക്കത്തുടയവൻ. ആരാണവൻ? അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ, ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും പടച്ചതവനാണ്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതവനല്ലയോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഉദാഹരണം അല്ലാഹു പറയുന്നത്? മുഅ്മിനേ, ഖൽബ് തുറന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണേ. എത്രയെത്ര ജീവിതമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, എത്രയെത്ര നരകിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു തലവേദന വരികയാണ്, കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ട്യൂമറാണ്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ഉള്ളവന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ 14 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പൊന്നുമോൻ ഒരു തലവേദന വന്നതാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ആ പൊന്നുമോന് ട്യൂമറാണ്. ഇന്ന് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ശിഫാഇനെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരു തലവേദന വന്നതാണ്. എല്ലാം അസ്തമിക്കും സഹോദര, എല്ലാ കളിയും അവസാനിക്കും. ആ സമയത്ത് ഓടും. എവിടെയാണ് വഅദിന്റെ മജ്ലിസ്? എവിടെയാണ് ദുആയുടെ മജ്ലിസ്? ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പറയുമോ ഞാൻ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്ന്? അല്ലാഹു ഖൽബ് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. എത്രയാ കാണുന്നത്? മുഅ്മിനേ, സമയമായിട്ടില്ലയോ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മടങ്ങാൻ? എങ്ങോട്ടാ കളിക്കുന്നത്? ആരുടെ മുന്നിലാണ് അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നത്? എത്രയെത്ര പ്രയാസമുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിന്റെയും അതുപോലെ ചാരിറ്റി നടക്കുന്നവരുടെയും വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും കാണുകയാണ്. ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ? പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന പിതാവിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. കരഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ ഉപ്പയെ? പടച്ചോനെ, കാക്കണേ അല്ലാ, കാക്കണേ റബ്ബേ, കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. എത്രയാ കാണുന്നത്? അതിന്റെ താഴെ ചെന്ന് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു 100 രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കലോടുകൂടെ സഹോദര അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സഹോദര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ്. അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ. എത്ര ജീവിതമോ മോനെ കാണുന്നത്? എത്ര പ്രയാസമുള്ള ജീവിതമാ സഹോദര കാണുന്നത്? എന്തിനാ അത് തരുന്നത്? ലിയബ്ലുവകും അയ്യുകും അഹ്സനു അമലാ. ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കുന്നവർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ, എന്റെ റബ്ബെന്നെ കാത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു നടക്കാനാണ്. അല്ലാഹുവേ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കലോടുകൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലാഹു ഖൽബ് തുറന്ന് തരുമാറാകട്ടെ. കളിക്കല്ല മുഅ്മിന, കളിക്കരുത്. അല്ലാഹുവിനെ മറന്ന് കളിക്കരുത്. അല്ലാഹു ഖൽബ് തുറന്നു തരട്ടെ. ഈ വെള്ളായിക്കോട്ടിലെ 2 വർഷം മുന്നേ, 1 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി 2 മാസം കഴിഞ്ഞ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ 60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ്. വാട്സപ്പിലൂടെ മുഴുവനും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എന്ന്? ബസ് യാത്ര മുഴുവനും, ഒരു ദിവസത്തിന്റെ യാത്രയുടെ മുഴുവൻ വേതനവും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയിലേക്കാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ മുഴുവനും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, പ്ലക്കാർഡുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് റോഡിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ കാക്കണേ റബ്ബേ, കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അത്തരം അവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. കൈനീട്ടുകയാണ്. എത്രയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എത്രയാണ് അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ? ചിന്തിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലയോ? കളികളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ലയോ? ഈ ഒരു 2 മാസം മുന്നെയാണ്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലം പറയുന്നില്ല, ഒരു സഹോദരൻ 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സഹോദരന് 90 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി 90 ലക്ഷം രൂപ പിരിക്കുകയാണ്. 90 ലക്ഷം എന്തിനാണ്? ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്കാണ്. അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ സഹോദരൻ 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സഹോദരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി 60 ലക്ഷം രൂപ പിരിക്കാൻ റോഡിലിറങ്ങി പ്രക്കാടുകൾ കാണിച്ചു പിരിച്ച ആളാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അല്ലാ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സഹോദരാ, അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമത്തിൽ മതിമറന്ന് കളിക്കല്ലേ എന്റെ സഹോദരാ. ഭൗതികമായ സുഖലോലുപതയിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ മറക്കല്ല എന്റെ സഹോദരാ. എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുക? അല്ലാഹു ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നില്ലയോ? ഇതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നില്ലയോ? അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരാഴ്ച മുന്നെയാണ് എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഈ ഉള്ളവന്റെ സുഹൃത്ത്, ഒരു ഖതീബ് ഉസ്താദായ സുഹൃത്ത് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട്, ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യണം, ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താണ് ആവശ്യം? ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിലാണ്. എന്താണ് ആവശ്യം? ഉസ്താദേ, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ആകെ പ്രയാസമാണ്. എന്റെ ഉമ്മായുടെ കഴുത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒരു മുഴ വന്നതാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരു തലവേദന വരുമ്പോഴേക്ക് പേടിയാണ്. ശരിയോ തെറ്റോ? ഒന്നും മിണ്ടണില്ല. നിങ്ങൾ സൂക്കട് മാറിപ്പോവോ? അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. എത്രയാ കാണിച്ചു തരുന്നത്, എത്രയാ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഈ ഉള്ളവൻ മട്ടന്നൂരിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാഴതിന് പോവുകയാണ്. ഇതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷവുമില്ല. സാധാ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാൽ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്തമാനം. അവിടെ ആർക്കും ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറയാനില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഉസ്താദേ ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ്. എന്തേ പ്രയാസം? ഈ വീട്ടുകാരന്റെ കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്. എന്താണ്? SKSFന്റെ സഹചാരിയുടെ പരിപാടിക്കാണ് ആ സഹോദരൻ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച ലീവിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരാഴ്ച ലീവാക്കി വന്നതാണ്. ഈ സഹോദരന്റെ ഫാമിലി മസ്കറ്റിലാണ്. ആ ഫാമിലി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് SKSFന്റെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. ആ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവുമില്ല. ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോയതാണ്. കേൾക്കണേ സഹോദരാ, കേട്ടുപോകാൻ പറയുന്നതല്ല, മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരസുഖവുമില്ല. ഒരാഴ്ച ലീവിന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. ഒരു ക്ഷീണം വന്നപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. ഒന്ന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബ്ലഡിന്റെ റിസൾട്ടുമായി ഡോക്ടറുടെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സഹോദരന്റെ 2 കിഡ്നിയും ഫെയിലാണ്. ഇന്ന് തുടങ്ങണം ഡയാലിസിസ്. അല്ലാഹുവേ കാക്കണേ റബ്ബേ. എവിടേക്കാ മുഅ്മിനെ കളിക്കുന്നത്? എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാ കളിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിനെ മറന്ന് കളിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു കാണുന്നില്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? മടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടില്ലയോ? അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ ലിയബ്ലുവകും അയ്യുകും അഹ്സനു അമലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സിലെ മുറാദ് ഹസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഖൽബൊന്നു തുറന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ സഹോദരാ. ഒരസുഖവുമില്ല. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ്. 2 കിഡ്നിയും ഫെയിലാണ്. ഗൾഫിൽ മസ്കറ്റിൽ സെറ്റായ ഫാമിലിയെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. എല്ലാവരും മാറിയതിനു ശേഷം ആ സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യണേ ഉസ്താദേ. പടച്ചോനെ ശിഫായിനെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ശിഫായിനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശിഫായിനെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിച്ചു വെക്കണേ മുഅ്മിനെ. കളിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക്. പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല അതിന്. ഈ ഉള്ളവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീടുണ്ട്. 9 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു വീട്. ആദ്യ സമയത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഉപ്പാക്ക്
1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളച്ചു മറിയുന്ന പതച്ചു മറിയുന്ന വെള്ളമാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഞാൻ ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഉപ്പാ ഈ തിളക്കുന്ന വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുക? ഈ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാകുമോ? അപ്പോഴാ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഉസ്താദേ, ഒരു ദിവസം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഡോക്ടറുടെ പെർമിറ്റ്. എന്തേ കാരണം? 2 കിഡ്നിയും ഫെയിലാണ്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മുഅ്മിനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു. വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് 100 രൂപ കൊടുത്തവരോട് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഖൽബിലേക്ക് കയറ്റാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹു ഖൽബ് തുറന്നരട്ടെ. എങ്ങനെയാ പെങ്ങളെ? ചെറുപ്പക്കാരികളായ സഹോദരിമാർ, 5 സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത്. 5 പേർക്കും ബ്രസ്റ്റിന് ക്യാൻസർ ആണ്. ബ്രസ്റ്റ് മുറിച്ചു മാറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ശിഫാഇനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്താ സഹോദര, എന്താ സഹോദരി നമുക്കുള്ള ഗ്യാരണ്ടി? അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കരുതേ. അഹങ്കരിച്ച ഒരാളെയും അല്ലാഹു വെറുതെ വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 9:35 10 മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 മിനിറ്റ് അതിന് മുന്നേ നിർത്തണം എന്നുള്ളവരുണ്ടാ? 10 മണിക്ക് മുന്നേ നിർത്തണം എന്നുള്ളവരുണ്ടോ? ഒന്ന് കൈവന്തിക്കോ? ഇല്ല, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. 10 മണി വരെ ഇരിക്കോ? 10 മണി വരെ ഇരിക്കോ? ഒന്ന് യെസ് ഓർ നോ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബക്കറ്റ് വന്നോട്ടെ. അല്ലാഹു 1 മണി വരെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കണം. അല്ലാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനം, യാ സാഹിബി ലാ തഗ്തരിർ ബിതനഉമി ഫൽ ഉംറു യൻഫദു വൻ നഈമു യസൂലു وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കവർ കൊടുക്കണില്ലേ? ബക്കറ്റ് പിരിവ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കണം. പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം, സ്ഥലം എടുത്ത അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി കടത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്ഥലം മേടിച്ചതിൽ കടം കൊടുക്കാൻ വീട്ടാനുണ്ട് എന്നറിയാം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ 1 ലക്ഷം റുപ്യ കടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്, ഓടാണ്, പടച്ചോനെ എങ്ങനെ വീടാൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി കടത്തിലാണ് മിനിങ്ങളെ. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങി വീടിന് സ്ഥലം മേടിച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ വേണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബക്കറ്റ് വരുന്നതോടൊപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവർ, ആ കവർ ഇന്ന് മേടിച്ച് നാളെ വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസിം ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കവർ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം. വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കാവൂ. ശ്രദ്ധിക്കണേ. കൗണ്ടർ 2 ഭാഗത്തുണ്ടോ? സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടോ? 2 ഭാഗത്തും കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാവൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദുആ വസിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാം. ഒന്നിനായി സിറാജ് ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾ സിറാജ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കരയും, പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കരയും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പ്രഭാഷകനാണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ കൊടുക്കട്ടെ. 1 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഓടുകയാണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ കൊടുക്കട്ടെ. നല്ല സംഖ്യ, ഏറ്റവും ആരും അറിയില്ല, ഒരാളും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ആവശ്യം എഴുതിക്കളി, പേരെഴുതിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. പേരെഴുതണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം നിങ്ങൾ റബ്ബും അറിഞ്ഞാൽ മതി. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തെറ്റുവോ? നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തെറ്റുവോ? ശ്രദ്ധ തെറ്റുവോ? അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. യാ സാഹിബി ലാ തഗ്തരിർ ബിതനഉമി ഫൽ ഉംറു യൻഫദു വൻ നഈമു യസൂലു. ഓ മനുഷ്യ, നിനക്ക് അല്ലാഹു തന്ന നിഅമത്തിൽ നീ വഞ്ചിതരാകേണ്ടതില്ല. ആരോഗ്യം അല്ലാഹു തന്നതാണ്, സമ്പത്ത് അല്ലാഹു തന്നതാണ്. അതിൽ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഫൽ ഉംറു യൻഫദു വൻ നഈമു യസൂലു. നിന്റെ നിഅമത്തെല്ലാം തീർന്നു പോകാനുള്ളതാണ്. നിന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. നിന്റെ ആയുസ് തീർന്നു പോകാനുള്ളതാണ്. മുഅ്മിനേ, ഇന്ന് പല മരണവും നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ. എത്രയെത്ര മരണമാണ് മുഅ്മിനേ നമ്മൾ കാണുന്നത്, എത്രയെത്ര മരണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഒരു ഹദീസ് കാണാം, ഇന്ന മിൻ അശ്റാത്തിസ് സാഅ അൻ യൽഹറ മൗതുൽ ഫജ്അ.
ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം റസൂലുള്ള എണ്ണിയത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അധികരിക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന മരണവാർത്തയുടെ 80% പെട്ടെന്നുള്ള മരണമാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു, രാവിലെ എണീക്കുന്നില്ല. കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് 1 മാസം മുന്നേ സമസ്തയുടെ അനിഷേധ ഒരു പ്രവർത്തകൻ മഹ്മൂദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പാനൂരിലാണ് വീട്. സയ്യിദുൽ ഉലമ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതാണ്. മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ദീനിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. സഹോദരനും മഹ്മൂദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനും തന്റെ സഹോദരിയും കൂടെ കൂത്തുപറമ്പ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്നതാണ്. സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സാധനം മേടിച്ചു വരാം, കടയിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിച്ചു വരാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും. ആ സഹോദരി സാധനം മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സാധനം വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോ തന്റെ സഹോദരൻ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല. ഉറങ്ങുകയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഉറങ്ങുകയല്ല, ഇലാ റഹ്മത്തില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്രയായതാണ്. അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ. ആലോചിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലയോ? വിശ്വാസിക്ക് സമയമായിട്ടില്ലയോ? അലം യഅനി ലില്ലദീന ആമനൂ അൻ തഖ്ശഅ ഖുലൂബുഹും ലിദിക്രില്ലാ. അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലയോ? ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രയാസമെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മ വരുന്നില്ല നമുക്ക്, ബോധ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ റമളാനിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പ് റമളാനാണ്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കാൻ പോകുകയാണ്, പക്ഷേ വിളി കേൾക്കുന്നില്ല. ആ സഹോദരൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന വാർത്തയാണ്, മരണപ്പെടുന്ന വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. 3 പെൺകുട്ടികൾ യതീമുകളാണ്. ആ യതീമായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദര കാണുന്നില്ലയോ? സഹോദരി കേൾക്കുന്നില്ലയോ? അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടില്ലയോ? അല്ലാഹു എത്രയാണ് സമയം നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അഹങ്കരിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല. അഹങ്കരിച്ച ഒരു സമുദായത്തെയും ഒരു ജനതയെയും അല്ലാഹു വെറുതെ വിട്ടിട്ടേയില്ല, വെറുതെ വിടുകയില്ല എന്നുള്ള വർത്തമാനമാണ് അല്ലാഹുവിന് പറയാനുള്ളത്. അന റബ്ബുകുമുൽ അഅല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫിർഔനുണ്ടല്ലോ, ആ ഫിർഔനിനെയും അവിടുത്തെ ജനതയെയും പാഠം പഠിപ്പിച്ച വർത്തമാനം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. വഔഹൈനാ അലൈഹിമുത് തൂഫാന വൽ ജറാദ വൽ ഖുമ്മല വൽ ലഫാദിഅ വദ്ദമ ആയാതിൻ മുഫസ്സലാത്ത് ഫസ്തക്ബറൂ വകാനൂ ഖൗമൻ മുജ്രിമീൻ. കേൾക്കണേ സഹോദരാ, ചെവി തുറന്നിരിക്കണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ വർത്തമാനമാണ്. വഔഹൈനാ അലൈഹിമുത് തൂഫാൻ. ആ ജനതക്ക് നാം ശിക്ഷ ഇറക്കിയ സമയം ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ 5 ശിക്ഷയുടെ വർത്തമാനമാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്. അലൈഹിമുത് തൂഫാന വൽ ജറാദ വൽ ഖുമ്മല വൽ ലഫാദിഅ വദ്ദമ. 5 ശിക്ഷയാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോ, അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹു ആദ്യത്തെ ശിക്ഷ ഇറക്കുകയാണ്. അത്തൂഫാൻ, പ്രളയമാണ്. പ്രളയമാണ്. ആ പ്രളയത്തിൽ പാഠം പഠിച്ചു. പ്രളയം വന്നപ്പോ പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളും. ഇവിടെ വാദിച്ചിരുന്ന ഇല്ല, അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇസ്തിദ്റാജാണോ അറിയില്ല, ഒഴിവാക്കി വിട്ടതാണോ അറിയില്ല. ഒരു പിടുത്തം അല്ലാഹുവിനെ പിടിക്കാനാണോ? അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിഷയം കൊണ്ടുപോണില്ല. ഒന്നാമത്തെ പ്രളയം വന്നു. അതിൽ എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുമ്മ ഹവാലൈനാ വലാ അലൈനാ, അല്ലാഹുമ്മ അലൽ ആകാമി വൽളിറാബി വമനാബിതിശ് ശജർ വബുതൂനിൽ ഔദിയ. കൈയുയർത്തി കണ്ണുകൾ സജലമായി, കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി ഒഴുകിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നന്നായിക്കൊള്ളാം. പ്രളയം എടുത്തു മാറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ആനപ്പുറത്ത് പുതിയ പ്രളയം കയറ്റിയത്. ആര്? ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞേക്ക് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ്. പാഠം പഠിച്ചോ? വീണ്ടും അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പ്രളയം.
അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ്, അതും ഒഴിവായപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു ആ പരീക്ഷണവും എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയടുത്ത് നിന്ന് മയ്യത്ത് കട്ടിലെ പുതിയാപ്പിള ഏറ്റിയത്. മുഅ്മിനെ, അഹങ്കരിച്ച ഒരു ജനതയെയും അല്ലാഹു വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. ചെറുപ്പക്കാരാ, ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച്, സമ്പത്തുണ്ട് വിചാരിച്ച് എന്ത് തോന്നിവാസവും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചുവിട്ട പടച്ച തമ്പുരാനുണ്ടല്ലോ, അവനെ മതിമറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. ആ നിഅമത്ത് അല്ലാഹു തന്നതാണ്. ആ നിഅമത്തിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിന്റെ പോലും ആവശ്യം പോലും അല്ലാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ വർത്തമാനം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകാം എന്തുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കണേ. രണ്ടാമതും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് വീണ്ടും അല്ലാഹു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വന്ന് കൊറോണ വന്നു. എല്ലാം അവസാനിച്ചില്ലേ? മൈലാഞ്ചി കല്യാണമില്ല. ഇവിടെ മൈലാഞ്ചി കല്യാണമില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലല്ലോ അല്ലേ? മഞ്ഞ കല്യാണം ഉണ്ടോ? മഞ്ഞ കല്യാണം ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പറയാ ഇപ്പോഴാ ശരിയായത്. കണ്ണൂരിൽ മൈലാഞ്ചി കല്യാണമുണ്ട്, മഞ്ഞ കല്യാണമുണ്ട്, മണാറയുണ്ട്, വെള്ള കല്യാണമുണ്ട്. 5ാമത്തെ ദിവസം വേറെ കല്യാണമാണ്. പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്? ആരെ കാണിക്കാനാണിത്? അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടില്ലയോ? തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോവുകയാണ്. എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ 2ഉം 3ഉം ബസ്സാണ് വരുന്നത്. ശരിയോ തെറ്റോ? നിങ്ങൾക്ക് ശരിയുള്ളത് പറയാനല്ലോ വന്നത്, ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പറയാനല്ലോ വന്നത്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. മനസ്സ് തുറന്നാമീ പറഞ്ഞേക്ക്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്താ പറഞ്ഞ എൻഗേജ്മെന്റ് ആർഭാടമാണ്. 2ഉം 3ഉം ബസ് വന്ന് ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലൈനായി നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ 5000ഉം 10000ഉം രൂപയുടെ മിഠായി പെട്ടി അത് താങ്ങിപ്പിടിച്ച് ആ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ആ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയാപ്പിളയുടെ ജ്യേഷ്ഠനും പുതിയാപ്പിളയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയും ചേർന്ന് നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കുകയാണ്. അത് വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കുകയാണ്. ആരാണ് സഹോദര, ഏത് ദീനാണ് നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നത്? അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലയോ? ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകണമെന്നുള്ള ബോധമില്ലാതെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോകുമ്പോ കാണുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട്. അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ എവിടെ വരെ പോകുമെന്ന് അല്ലാഹു നോക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു പറയുന്ന വർത്തമാനം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ലൈനായി പോവുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും മിഠായി പെട്ടിയാണ്. ഓരോരുത്തരും ഡ്രസ്സിന്റെ കവറാണ്, ഡ്രസ്സിന്റെ പെട്ടിയാണ്. ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സ്വർണം ഇടുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും കസിൻ എന്ന ഓമന പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഹദീസ് മറക്കല്ല. ഈ ഉമ്മത്തിന് കടന്നു വരാനുണ്ട്. ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണം അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ തെറ്റിനെ പരസ്യമാക്കി വെക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കേക്ക് മുറിക്കുക, അങ്ങും ഇങ്ങും വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. പകരം വന്ന് മോശമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എവിടൊക്കെ പോണത്? അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. പുതിയാപ്പിള പോകുമ്പോ ആർഭാടത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുള്ള BMW, ഓടി പോലെയുള്ള കാറ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും JCBയുടെ കോരിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിനെ പുതിയാപ്പിള ഇറക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ആപ്പകുടിസിൽ വാഴയും ഈന്തപ്പനയും വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ കാഴ്ച വസ്തുവായി എവിടെയാണോ നീയും ഞാനും ഈ ഉമ്മത്തിന് ദീൻ പഠിപ്പിച്ച ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലയോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം? അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നിക്കാഹത്തിന്റെ പടത്തിലേക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പുതിയാപ്പിളയെ കയറ്റിയിരുത്തുകയാണ്. പുതിയാപ്പിളക്ക് കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഡ്രസ്സ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പുതിയാപ്പിളയും പടത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തുകയാണ്. പുതിയാപ്പിള കടന്നു വരുമ്പോ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ്. ഫേസ് വാഷ് ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ്. കളർ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ്.
അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. എനിക്ക് നാട്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം പറയാം. ഞാൻ നാട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് അള്ളാഹു കൂടെ നാട്ടിൽ കൂടാൻ കഴിയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയില്ല, ധൈര്യത്തിൽ പറയാലോ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടോ, പ്രയാസമുണ്ടോ? അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എവിടെ വരെ കളിക്കും? കളിച്ച ഒരാളെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. പറഞ്ഞൂടെ? അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അഹങ്കരിച്ച ഒരാളെയും വെറുതെ വിടാൻ അല്ലാഹു തീരുമാനമേ ഇല്ല. അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫിറഔനുണ്ട്. അവരുടെ വർത്തമാനം, അവരെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച വർത്തമാനം അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്. വഔഹൈനാ അലൈഹിമുത് തൂഫാന വൽ ജറാദ വൽ ഖുമ്മല വൽ ലഫാദിഅ വദ്ദമ ആയാതിൻ മുഫസ്സലാത്ത്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഫിറഔനിന്റെ ജനതയെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത് പ്രളയമാണ്. ആ പ്രളയം കൊടുത്ത സമയത്ത് മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് മൂസ നബിയോട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, മൂസ നബിയെ ഞങ്ങൾ നന്നായിക്കൊള്ളാം, ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമോ? ദുആ ചെയ്യാം. ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്ത് കുറച്ച് നന്നായി, പിന്നെയും പഴയ പോലെയായി. അല്ലാഹു അടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. വൽ ജറാദ്, വൽ ജറാദ് വെട്ടുകിളിയാണ്. ചീവീടിനേക്കാളും ഒരല്പം വലിയ സാധനം. അറബികളൊക്കെ ജീവനോടെ തിന്നുന്ന ഒരു സാധനം കാണാം, ചീവീടിനെ പോലത്തെ ഒരു സാധനം. പച്ചല്ല അൽ ജറ ഹറമിലുണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഹറമിലുണ്ട് ഇപ്പൊ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നടക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ജറാദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നുണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി. ഏതായാലും രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷ അല്ലാഹു കൊടുത്തത് ജറാദാണ്. ജറാദ് വെട്ടുകിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹത്തിലെ സസ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുകയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ജീവിയാണ്. അനങ്ങാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ജീവിയെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അവർ നന്നായി കൊള്ളാം മൂസ നബിയെ, ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യുമോ? നന്നാകുമോ? നന്നാകാം. മൂസ നബി കൈകൾ ഉയർത്തി, നന്നായി. പിന്നെയും അവർ പഴയ പോലെയായി. അടുത്ത ശിക്ഷ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത് വൽ ഖുമ്മല, പേനിനെയാണ് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത്. തലയിലുള്ള പേൻ സഹോദരിമാർക്കറിയാം. ഒരു 3-4 പേന് തലയിലുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല, ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ജനത നിപ്പ വന്നല്ലോ, വീണ്ടും പെടുത്തില്ലേ? സെപ്റ്റംബർ 14-നോ 13-നോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. 14 ഡേറ്റ് കൊടുത്ത പരിപാടികളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആക്കി. ഓർമ്മ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ജില്ല മുഴുവൻ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. നിപ്പ വവ്വാലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോഹൻ വൈദ്യരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിനി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. വവ്വാലിൽ നിന്നല്ല നിപ്പ വന്നത്. ഞാൻ പേരൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരൊക്കെ കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മൂപ്പരെന്തായിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. മൂപ്പർ 16 മണിയുണ്ട് മണ്ണിന് ചോട്ടിലാണ്. അത് വേറെ ചർച്ച. വവ്വാലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും അല്ലാഹുവിനില്ല. തലയിൽ ഒരു പേന് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ജനതയെ അല്ലാഹു പാഠം പഠിപ്പിച്ചത്. അടുത്തത് 4-മത്തെ ശിക്ഷ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. 4-മത്തെ ശിക്ഷ തവളകളെ കൊടുത്താണ് അല്ലാഹു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിൽ തവള, റൂമിൽ തവള, വെള്ളത്തിൽ തവള, ഒന്നും കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തവളയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. തവള എവിടെ ഇരുന്നാലും അവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടേ തവള പോകാറുള്ളൂ. ആ തവള കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ജനതയെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. 5-മത്തെ ശിക്ഷ വദ്ദം, ചോര കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത്. കിണറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വെള്ളമാണ്, മുക്കി കുടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ചോരയാണ്, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്തേ ഈ 5 ശിക്ഷ അവർക്ക് അടിക്കടി കൊടുക്കും? കാരണം കേൾക്കണേ സഹോദര, അവർ അഹങ്കരിച്ചവരായിരുന്നു. അഹങ്കരിച്ചവരെ വെറുതെ വിട്ട വർത്തമാനം അല്ലാഹുവിനില്ലേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തെ ഒരൽപ്പം സമ്പത്തുണ്ടായപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനം. അതുകൊണ്ട് സഹോദര, ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കും. ഈ നിഅമത്ത് തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ഈ നിഅമത്ത് തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ആ തന്ന അല്ലാഹുവിനത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിവുള്ളവനാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം കാണിക്കാതെ തന്ന നിഅമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കണം. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തുറന്നു വെക്കണം.
അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരാ, ആയുസ് വളരെ ചുരുക്കമല്ലയോ? അദാനുൽ മർഇ ഹീന الطفل യഅതി വതഅഖീറു الصلاة ഇലൽ മമാതി ദലീലുൻ അന്ന മഹ്യാഹു ഖലീലു കമാ ബൈനൽ അദാനി ഇലസ് സ്വലാത്തി. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുവേ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. മനസ്സിലെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിനെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കവി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അദാനുൽ മർഇ ഹീന الطفل യഅതി വതഅഖീറു الصلاة ഇലൽ മമാതി. മനുഷ്യ, ഓരോ കുഞ്ഞും ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അദാനുൽ മർഇ ഹീന الطفل യഅതി. ഓരോ കുഞ്ഞും ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വലത്തെ ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത്തെ ചെവിയിൽ ഇഖാമത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരമാണ്. ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരമാണ്. ആ ബാങ്കിനും ഇഖാമത്തിനും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ബാങ്കും നിങ്ങൾക്ക് കേറുന്നില്ലേ? അദാനു الطفل യഅതി. മഹാനാകുന്ന കവി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഒരു കുഞ്ഞ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോ വലത്തെ ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത്തെ ചെവിയിൽ ഇഖാമത്തും കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. വതഅഖീറു الصلاة ഇലൽ മമാതി. നിസ്കാരത്തെ മരണത്തിലേക്ക് പിന്തിപ്പിച്ചതാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് വെച്ചാൽ പിന്നെ മുക്രി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? മുക്രി ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു നിസ്കാരത്തിനാണ് പോകുന്നത്. ചോദിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആരെങ്കിലും ഇനി കയറാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നിസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്തിനാണ് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുത്തു വച്ചു? നിസ്കാരത്തെ പിന്തിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ്? ദലീലുൻ അന്ന മഹ്യാഹു ഖലീലു കമാ ബൈനൽ അദാനി ഇലസ് സ്വലാത്തി. പൊന്നുമോനെ, അത് വ്യക്തമായ ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുത്താൽ എത്ര സമയമാണോ നിസ്കാരത്തിലുള്ളത്, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ്. അതുപോലെ മാത്രമേ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു നിനക്കും എനിക്കും തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാ പോയി കിടക്കുമ്പോ പറയുന്നത്, ബിസ്മിക റബ്ബി വളഅതു ജംബി വബിക അർഫഉഹു ഇൻ അംസക്ത നഫ്സി ഫർഹംഹാ വഇൻ അർസൽതഹാ ഫഹ്ഫദ്ഹാ ബിമാ തഹ്ഫദു ബിഹി ഇബാദക സ്സാലിഹീൻ. പടച്ചോനെ, ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. പടച്ചോനെ, ഈ കിടത്തത്തിൽ ഞാൻ എണീറ്റ് വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ എങ്ങാനും എണീറ്റ് വരാൻ നീ അവസരം തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫർഹംഹാ, നീ എന്നോട് കരുണ ചെയ്തേക്കണേ അല്ലാ. നീ തന്ന നിഅമത്ത് കൊണ്ട് ഹറാം ചെയ്തവനാണ്, ഹറാം കണ്ടവനാണ്, ഹറാം കേട്ടവനാണ്, ഹറാമിലൂടെ നടന്നവനാണ്, ഹറാം പറഞ്ഞവനാണ്, ഹറാം ചെയ്തവനാണ്. ആരും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം കാണുന്നവൻ നീയാണല്ലോ. നിസ്കാരത്തെ മരണത്തിലേക്ക് പിന്തിപ്പിച്ചത് ദലീലുൻ അന്ന മഹ്യാഹു ഖലീലു. ജീവിതം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് സഹോദരാ. ഈ ആയുസ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാനുള്ള വഴി? അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കലാണ്. ചെയ്തുപോയ തെറ്റിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയലാണ്.
അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് റജബ് ഒന്നാണ്. ഈ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഹബീബ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, 5 രാത്രിയുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. 5 രാത്രിയുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. ഒന്ന് വഅവ്വലു ലൈലത്തിൻ മിൻ റജബ്, റജബിലെ ആദ്യ രാത്രി ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള രാത്രിയാണെന്ന് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. കൈകൾ ഉയർത്തണം, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മനസ്സ് തുറന്നിരുന്നേക്ക് വെറുതെ ആകില്ല ഇരുത്തം, വെറുതെ ആകില്ല പറച്ചിൽ. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പണി എന്താ? അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഓർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചത് പാകപ്പെടണം. വല്ലദീന ഇദാ ഫഅലൂ ഫാഹിഷ ഔ ളലമൂ അൻഫുസഹും ദക്കറുല്ലാഹ്. നിശ്ചയമായും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇദാ ഫഅലൂ ഫാഹിഷ, അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ആരെക്കുറിച്ചാ വർത്തമാനം? മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആരെക്കുറിച്ചാ വർത്തമാനം? നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് വർത്തമാനം. തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക? ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സാരമില്ല, നമ്മുടെ റബ്ബ് സ്നേഹനിധിയായ റബ്ബാണ്. സ്വന്തം ഉമ്മയേക്കാൾ തന്റെ റബ്ബിന് തന്നോട് അടിമകളോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ ഉമ്മയോട്, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ എന്റെ റബ്ബിന് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹ്. 3 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും. കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഡ്രസ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങ് വരിക. കൊയിലാണ്ടി എത്തുന്ന സമയത്ത് 6:30 മണിയോളമായി. ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ കാക്കയോട്, ഡ്രസ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുമോ? ഞാൻ വരില്ല. അപ്പോഴാണ് ഉമ്മ അറിയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല എന്ന്. ഈ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, മോൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മ വരുന്നില്ല. ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി എപ്പോഴാ തിരിച്ചെത്തുക? 2 മണിയോളമാകും. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് തരട്ടെ എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ആഫിയത്തിന് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. 2 പേരും രോഗികളാണ്, നീ ശിഫാഇനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നോട് എത്ര സ്നേഹമാണ്. മെനിയാന്ന് താമരശ്ശേരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വഅദ്. ആ വഅദ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 12 മണിയോളമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വാഹനം തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് ഹോൺ അടിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഉള്ളവന്റെ ഉപ്പ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു തരികയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. അവർ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അവർ ഉറങ്ങുന്നില്ല. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത്, ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ പാതിരാത്രി പോലും എണീറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും എന്റെ റബ്ബിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളും എന്റെ റബ്ബിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പിന്നെ എന്റെ റബ്ബ് എങ്ങനെയാണ് ആ കഠോരമായ നരകത്തിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചെറിയുക? ഇല്ല, എന്റെ റബ്ബ് മാന്യനാണ്, എന്റെ റബ്ബ് സ്നേഹനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹനിധിയായ റബ്ബിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്, സാരമില്ല, പുറത്തു തരാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്നിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയാൽ ആ കൈ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കൽ എന്റെ മാന്യതയോട് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഖൽബ് തുറന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. ദുആ ചെയ്തിട്ട് ആ ചോദിച്ചത് കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചു മടക്കൽ മാന്യനായിരിക്കും യോജിച്ചതല്ല എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരാ, തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തിയേക്കിൻ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ്. അല്ലാഹു മാറ്റി നിർത്തില്ല നമ്മളെ, അല്ലാഹു മാറ്റി നിർത്തില്ല. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നാൽ
അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുക? എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത്? നീ തന്ന നിഅമത്ത് കൊണ്ട് ഹറാം ചെയ്തവനല്ലേ ഞാൻ? കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാം കണ്ടവനാണ്, നാവ് കൊണ്ട് ഹറാം സംസാരിച്ചവനാണ്, ചെവി കൊണ്ട് ഹറാം കേട്ടവനാണ്. റബ്ബേ നീ എന്നെ നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമല്ലോ റബ്ബേ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരിക? അല്ലാഹുവേ ഖൽബ് തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ, നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ. മഹാനാകുന്ന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. സമയം ദീർഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ. ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുടെ കാലത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയാണ്. താരീഖുകളിൽ ഈ സംഭവം കാണാം. അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് മോശമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നടന്നവരാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള പറയുന്ന വർത്തമാനമാണ് പറയുന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിന് ഓർമ്മ വന്നാൽ അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സദാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ കൂടെ ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന, ജമാഅത്തിൽ പിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ആളാണ്, താബിഈയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രേമത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ചരിത്രം വിശാലമാണ്. അങ്ങനെ താൻ പ്രേമിച്ച പെണ്ണിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തപ്പോ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി, അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു, അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തു. പക്ഷേ ആ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോടുള്ള ഇഷ്ടം മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടത്. മനസ്സിലാകുമെന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടി വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ? എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മയുണ്ട്, ആ ഉമ്മയൊന്ന് സഹായിക്കുമോ? ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ വരാം. ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഒരു റൂമിലേക്കാക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി. റൂമിലേക്കാക്കിയിട്ട് വാതിൽ കുറ്റിയിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ പ്രായമായൊരു ഉമ്മയില്ല, ഇവിടെ ആരുമില്ല, ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാട്. ഇന്നിന്റെ രാത്രി എന്റെ വിചാരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളെ വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ആ സമയത്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ബോധ്യം വരുന്നത്. എന്താണ് ബോധം? ഞാൻ അകപ്പെട്ടത് പ്രയാസത്തിലാണ്, ഞാൻ അകപ്പെട്ടത് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തിലാണ്. ഓർമ്മ വരികയാണ്, അല്ലാഹുവിന് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഓർമ്മ വന്നപ്പോ പേടിക്കുകയാണ്, പേടിച്ച് കരയുകയാണ്. കരഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്. ബോധം കെട്ട് വീണ സമയത്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി പേടിക്കുന്നത്. ആകെ പ്രശ്നമാണ്. ആ പെൺകുട്ടി വേഗം ചെന്നുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വഴിയരികിലേക്ക് തന്റെ സേവകയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആളുകൾ ചേർന്ന് ആ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുകയാണ്. ബോധം വരാനുള്ള പ്രവൃത്തി തന്റെ ഉപ്പ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോധം തിരിച്ചു വരികയാണ്. ബോധം വന്ന സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഉപ്പ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മോനെ എന്താ പറ്റിയത്? ഉപ്പ, അത് മാത്രം എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ഇസ്തഹയൈതു മിർ റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാണിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ കാര്യം ചോദിക്കരുത്. ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ? മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ ഉമർ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഉമർ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ? എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഉപ്പ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ അവസരമുണ്ടായി, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അല്ലാഹു എന്താണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമോ ഉപ്പാ? സഹോദരാ, ഇത് മാത്രമാണ് ഇന്നെന്റെ സദസ്സിലേക്ക് എനിക്കിടാനുള്ള നിർദ്ദേശം. അപേക്ഷ പറയാൻ യോഗ്യനല്ല. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായി, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അല്ലാഹു എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ഉമർ തങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കുമോ? ആ സമയത്താണ് ഉമർ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അല്ലാഹു എന്താണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന്
ഉമർ തങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് ഒരായത്താണ്. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് ഒരായത്താണ്. ഏതാണ് ആയത്ത്? വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ. അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗ്ഗമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖിനെ തരണേ അല്ലാഹ്. ആരും കാണാനില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സാധനം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ ഹറാമും വരുമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളിതാ നിന്നിലേക്ക് കൈയുയർത്തുന്നു റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. അതിന്റെ പേരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ആരും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യല്ല എന്റെ സഹോദരാ. ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഇദാ മാ ഖലൗത അദ്ദഹറ സനബിക്കാൻ ഇദാ മാ ഖലൗത അദ്ദഹറ യൗമൻ ഫലാ തഖുൽ. മഹാനാകുന്ന ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരട്ടെയോ? ആയിക്കോട്ടെ, പാട്ട് പാടിത്തരും. ഒന്ന് പാടുകയാൻ. എന്താ പാട്ട്? ഇദാ മാ ഖലൗത അദ്ദഹറ യൗമൻ ഫലാ തഖുൽ ഖലൗതു വലാകിൻ ഖുൽ അലയ്യ റഖീബു വലാ തഹ്സബന്ന അല്ലാഹ യഗ്ഫുലു സഅതൻ വലാ അന്നമാ തുഖ്ഫീഹി അൻഹു യഈബു. പാട്ട് കേട്ട സമയത്ത് ഇമാം അഹ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറുകയാണ്, വാതിൽ ചാരുകയാണ്. പിന്നെ വരുന്നേ ഇല്ല. ശിഷ്യന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കാണുന്നില്ല. പയ്യെ ഡോറൊന്ന് കുറെ നേരം കാണാതെ വന്നപ്പോ ഡോറൊന്ന് തള്ളി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബൈത്ത് പാടിയിട്ട് കരയുകയാണ്. എന്താ കരയാനുള്ള കാരണം? ഇദാ മാ ഖലൗത അദ്ദഹറ യൗമൻ ഫലാ തഖുൽ. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നീ ഒറ്റക്കായാൽ ഖലൗതു ഫലാ തഖുൽ ഖലൗതു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. ആരും കാണില്ല. വാട്സാപ്പിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഹറാം അപ്ലോഡും ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാൻ, യൂട്യൂബിലൂടെ ഹറാം കാണുകയാണ്. ആരും കാണില്ല. ആരും കാണില്ല എന്ന് നീ പറയേണ്ടതില്ല. ഫഖുല്ലാഹു, നിന്റെ മേൽ കാണുന്നതാണ്. മഹാനാകുന്ന ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു രണ്ട് സ്വർഗമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഈ വാർത്തയുമായി തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഈ വാർത്ത കേൾക്കാൻ ആ പൊന്നുമോൻ ലോകത്ത് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പൊന്നുമോൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ആ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ ഖബറിൽ വെക്കാൻ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ആ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓതുന്നുണ്ട്, വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാൻ. അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗ്ഗമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോഴാണ് ഖബറിൽ നിന്ന് ശരീരി കേൾക്കുന്നത്, ബലായ ഉമർ ഖദ അഅതാനിഹിമാ മറതൈൻ. അതേ ഉമറേ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ അല്ലാഹു എനിക്ക് ദാ രണ്ട് സ്വർഗ്ഗം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് സ്വർഗ്ഗം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, തൗഫീഖിനെ തരണേ റബ്ബേ, തൗഫീഖിനെ തരണേ റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങണം അല്ലാഹുവിലേക്ക്. ആരും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട്. സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അലം യഅനി ലില്ലദീന ആമനൂ, വിശ്വാസികൾക്ക് സമയമായിട്ടില്ലയോ? അൻ തഖ്ശഅ ഖുലൂബുഹും ലിദിക്രില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ സമയമായില്ലേ? ഇനി കളിക്കില്ലേ, ഇനി കുതിര വിട്ട് നടക്കല്ലേ? അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുവരെ ഞാൻ ആരോടും പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ പോകരുത്. അല്ലാഹുവിനോട് നമുക്ക് കൈ ഉയർത്തണം.